بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الصحب ونبذ المحتاج على المعنى الجزيل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلا وهو لا يشرك راهب باليتيم والأرملة وله معصرة أخلاق الهيبة الكبرية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصر به تعطرت الطرق والمناجر وبألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلقا عن سيد الوجود الفرد بواسم الحبيب وصله وله الولا بمجده وقدته أوصاف يدلك على مجدها أخرج على نجم السلام إلهه وكلمة الكلام في دربه ما أفاده من واقع معين النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك إنك الأقرب في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبجانب يصنع خلق كما يصنع التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يرفع الذين آمنوا منكم صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى منبر من أخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الصحب ونبذ المحتاج على المعنى الجزيل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلا وهو لا يشرك راهب باليتيم والأرملة وله معصرة أخلاق الهيبة الكبرية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصر به تعطرت الطرق والمناجر وبألف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو مطلقا عن سيد الوجود الفرد بواسم الحبيب وصله وله الولا بمجده وقدته أوصاف يدلك على مجدها أخرج على نجم السلام إلهه
وكلمة الكلام في ترمه ما أفاده من واقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك إنة العقلاء في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبجانب يصل خلق كما يصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وصلك الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi yarfa'u alladhina amanu minkum wa 'ulul 'ilmi darajati. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام الثقلين وأشرف الثقلين هو أول من خلقه وكل من خلق من نوره وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبقول النبي عند ذكر أولياء تنزل الرحمة. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin sekalian, Bapak Ibu, sesama majelis satu persatu, tidak mengurangkan kehormatan kita, kesemuanya kita semuanya kita hormati dan kita muliakan, kita cintai. Alhamdulillah, dengan izinnya kita pada saat ini ditemukan Allah di tempat yang mulia ini, untuk tempat untuk mengenalkan anak-anak kepada Allah, karena semuanya hakikatnya madrasah apapun tingkat sifatnya untuk mengenalkan Allah dan Rasulnya. Tentu karena untuk mengenal yang semulia-mulia suatu, tentu tempatnya pemuliaan. Jadi semuanya yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan. Semoga Allah
dan memuliakan kita semuanya, sehingga dibimbing Allah kita dalam segala hal, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, sudah kita tadi luar biasa mendengari ayunan syair-syair yang sifatnya memuji baginda Rasul. Mudah-mudahan pujian kita itu didengar oleh Rasul dan diakuinya kita sebagai umatnya beliau, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan beliau atau ilmu-ilmu laduni, sehingga kita mengerti dalam segala apa yang kita masuki sesuai dengan apa yang disyariatkan baginda Rasul SAW. Dan mudah-mudahan senantiasa kita dimanapun berada selalu mentakzimkan beliau dengan berbagai macam cara, baik berupa kita syiar yang paling besar menghidupkan sunnah beliau, mengenalkan sunnah kepada orang yang belum kenal dari awal-awal, baik dari mana rukun iman, terus syahadat, terus segala-galanya, sehingga kita bisa untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan semestinya. Jadi yang harapan kita senantiasa Allah SWT memberikan hidayah kepada kita. Hadirin jamaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ringkas saja mukadimah, kita masuk kepada yang dituju, itu baca manaqib Syekh Salman Al-Madani rahimahullah. Beliau sudah ada di majlis kita, cuma maaf masing-masing siapa yang dirasakan Allah tidak tahu. Cuma insyaallah kita majlis ini dapat berkah. Jadi berkah bertambah-tambah ilmu pengetahuan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, senantiasa kita berada untuk mengenali hukum-hukum yang beliau pernah ajarkan kepada para sahabat. Syekh Salman Al-Madani, kita ringkas saja, beliau lahirnya tahun 1130 Hijriah di negeri Madinatul Rasul. Beliau di masa kecilnya diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tua. Memang itu setengah penyebab diberikan paham ilmu kebaktian kita kepada dua orang tua. Memang pertama kali kalau kita mengenal Allah, jadi Quran apa turun secara jumlah alif lam mim. Di jam lain tafsir selalu Allah alam yang muradnya. Ulama-ulama meneliti dalam tawarikh yang sumber daripada baginda Rasul, dan mereka disebutkan Allah ilham. Tujuan alif lam kenapa diturunkan, hari apa isyaratnya alif lam mim itu. Ternyata ulama-ulama mentafsirkan maknanya kalau orang hendak mendapat maqam kedudukan di sisi Allah, maqam apapun, pertama mengenal Allah. Dan kita biasanya alif Allah lam Jibril mim Muhammad dan biasanya ditafsirkan ulama alif Allah maknanya kita awal-awal agama, awal kita beriman mengenal Allah. Kenal Allah karena sifat Allah semuanya cukup kalau kita mengenal itu dari diri kita. Ulama sufi itu macam itu semuanya, artinya mana khalik, mana abid, mana ma'bud. Itu isyarat kita disuruh mengenali Allah. Ternyata sudah kenal Allah, situlah kita dapat menghilangkan wujud kita, menghilangkan segalanya. Lalu membuahkan apa? Lam lainul qulub. Macam-macam orang tafsir kita lihat, dalam macam tafsir, banyak orang tafsir kita lihat, ya. Membuahkan lembut hati dengan mana orang itu sifat tawadhu, sifat rendah hati. Rendah hati sifatnya karena mau mengkritik orang, mau menerima orang. Bila mau maka dia mengkritik orang, mau kita akan kita dengar, perlu
Kalau Anda masih menerima pendapat, kita kesimpanannya cari di mana dasarnya orang. Ambil itu, jangan kita menyalahkan. Nah, suruh kita kaji. Oh, tahu berarti mengambil ini. Kalau istiqlal usul fikih berarti mengambil mansukh, ini mengambil nasikh, ini mengambil asah, mengambil sahih. Jadi kita harus berarti mengambil ini. Nah, ini kalau orang sudah betulkan dengan Allah bahwa dia tidak mempunyai apa-apa, tidak ada yang punya sesuatu, si timbulnya apa? Rendah hati waktu orang karena itu dari sifat mereka. Apalagi urusan dunia tidak akan tergiur. Biasa-biasa. Insyaallah kalau banyak kenal, jangan tidak akan bisa. Misalnya orang memperakat kita bisa kan? Tidak akan bisa. Kemudian akhirnya dia mempunyai makam. Ada makam zahid, makam wara, makam ridha, makam ikhlas, macam-macam dimiliki. Kita tidak perlu semua makam dimiliki. Saya memiliki makam ikhlas, makam ridha sudah selamat. Ridha apa yang Allah berikan. Tapi kita insya Allah tidak akan ada gangguan orang. Tidak ada kan sifat daging, tidak akan sifat. Kita angkut hasil menghina kepada orang bila kita betul-betul sudah bersifat ridha. Melihat orang yang di bawah kita bisa balas kasih mendoakan untuk orang di bawah itu diangkat, berarti orang di atas tidak akan ganti. Para sufi, para orang itu jadi itulah kelakuannya. Dia tidak merasa ada punya sesuatu. Kemudian kita kembali istri kita barokan. Jadi wali zaman bakti itu pertama dasarnya orang itu kenal dengan Allah. Kita memang disuruh kewajiban kita. Pertama kita dulu bakti kepada Allah dan Rasul, baru kepada orang tua. Kalau sudah punya guru yang mendidik kita agama, yang mengarahkan roh kita, memperbaiki roh kita wajib pulang kenal kepada guru kita, kepada kita menghormati, memuliakan guru kita. Guru kita lebih tinggi daripada ilmu apa kita kedudukannya. Kalau sudah diberikan dia ilmu, kemudian kita disuruh apalagi sudah kita tadi bakti kepada Rasul, kepada orang tua. Nah, kita bakti kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya sendiri. Selain kita kasih kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita bakti kepada aturannya. Jadi itu menjadi suruh kita mengaji mulai lahir sampai mati karena banyak aturan Tuhan. Tuh Quran tuh berapa ratusan tafsir kita mau tahu. Kita ada memiliki 30 tafsir yang enggak ada sekitar itu memiliki ratusan. Jadi wanita sebanyak hukum Tuhan. Jadi kaji disampaikan umur berseperti umur 100 tahun gak ada habis kita mengajinya aturan Tuhan. Cuma kita disuruh cara global kita belajar apa? Melakukan mizan. Yang mana yang sangat diperintah, yang mana tidak. Itu aturan. Hadirin yang rahimakumullah. Kita potong lagi. Jadi satu sumber kita bisa diberkahi, bisa dipahamkan, dimudahkan bakti pada orang tua. Dalam kehidupan bila dimudahkan Allah orang tua, bahkan kalau bisa kita hampir sering datang orang ke rumah itu ada masih bilang saya suatu bulan itu datang ada orang semalam tadi malam sampai jam berapa datang semua kayak pokoknya usaha supaya lancar. Ada takut usaha yang bidangnya biar nggak usaha kita orang mau usaha. Kalau kita ngomong ilmu kamu jauh banget, ilmu apanya saya jauh banget. Tapi kamu urusan bisnis lain jurusannya, ngalihnya menjawab. Dianggap itu guru ini bisnis urusan dagang ini. Ya juga bisa itu guru dagang dulu. Tadi malam Masya Allah. Coba kita jawab secara ringkas pengetahuan yang kita miliki. Bila hendak hidup itu dimudahkan Allah, coba niatkan. Bila kau berrezeki, saran hari ini 100.000 aku memberikan mama berapa? 10
Kalau 10%, 1% dari 10.000, insya Allah. Apalagi niat, bila aku berjanji tahun ini aku mau umrahkan 4 teman. Lihat ya usahanya, ada nak kalian sesuai usahanya, kerja ke bayi bawah. Belajar, ulun budi, peningguitan, rasakan. Kita dulu lagi belum ke Makkah, selalu ada guru nasihat macam itu. Lalu sampai akhirnya kita sudah istirahat di pondok, kita pulang dari Jakarta. Sampai ikut di Jakarta di Asyafiyah dulu. Bila aku berjanji sampai ke Makkah berjanji, kada kau langsung kadanya mama, ibu, mama kutulkan. Ternyata alhamdulillah sekitar 8 bulan, tahun pertama, tahun kedua, hampir rezeki berlimpah. Udah gue apa? Menjahit apa? Ini kita bang sedikit apa halal. Menjahit balto tuh gurunya siapa? Itu masih hidup tuh. Guru kita kan ngajari ini bisa milik anak tua Mujianto. Anto tak berani sih kan. Itu belajar balto. Dia kita belajar pulang Bapak Haji Jami melajari menyulang akamban. Wah ahli nyulang. Jadi kalau datang dan jaga dia nyuper apa aja? Dia kan pakai ulai kan, menyangan kan ulai. Ya kan nyuper, gimana belajar aja. Kamu datang kalau ada ongkok, mereka digadung. Ini pada dikertak nih, jauh digadung. Kamu lihat, aku itu aja. Nah, ini nak masuk ya. Jangan. Alhamdulillah. Dan kurang lebih 8 bulan dapat menaikkan kuitan. Tapi sendiri mama dulu, niat mama. Tahun Nudi, sama alhamdulillah. Tapi maaf, kita di masa itu bukan mencari duit, kita tujuh untuk mengaji. Contoh saja, kita bekerja cuma hanya 2,5 jam. Nah, jadi mampus pasanglah, usaha ikan dijadikan tokol, ilmu ikan dijadikan paku, senjata. Tokol itu memperkuat paku, jangan sampai tokol itu melimpar paku. Kita ikuti, alhamdulillah. Jadi menukar kitab lancar, menyewa gadung lancar, alhamdulillah. Kalau menaikkan kuitan semua. Alhamdulillah. Jadi kita rasakan. Kalau lihat untuk saja sedikit untuk kalau kita sudah tua, dan kita tidak bisa lagi kerja, tujuan mau bantu rezeki di rumah. Alhamdulillah. Misalkan kita sudah ditinggalkan ibu dengan mama, sering sedih. Nah, tadi baru-baru tadi kita ada ke kubur, kita mandang mau. Semalam tuh kubur itu jaraknya antara mama dengan abah tuh semeter. Saya tanya tadi parah berapa? Nah, jadi kita lihat situ dia kayak pohon, cuma kan hanya mata ada kayak pohon limau. Mama tuh ada, abah ada. Siapa nama ini? Subur. Tadi dalam sana boleh. Dia juga ada menanami pohon limau. Udah kan di sini ada kamar kita sisa subi. Ya di sini dia. Kada limau kan dia. Yang syukur pada. Jadi alhamdulillah, jadi mudah-mudahan di sini dia dapat rahmat. Maaf. Kita insyaallah selama hidup insyaallah tetap kita setiap waktu mendoakan beliau, dan setiap malam harus kita hadiah Quran walaupun salam berdua bukan ada kalau banyak. Karena kita senantiasa melihat Sidin selalu minah menunggu kiriman. Kita boleh nggak sih mendoakan? Alhamdulillah. Dari guru-guru kita. Jadi aku katakan ada anak hadir sampai ke Rasulullah. Jadi mana Rasulullah hadir? Hah? Tidak aku ceritakan.
tidak bercerita. Cuma tidak ada pasangan. Tanamkan betul-betul mahabbah, lakukan sesuai dengan apa yang disenangi beliau. Insya Allah beliau ada. Jika beliau ada masuk, ada beliau. Maaf lah. Kita menginginkan sekali hadir acara-acara itu supaya beliau itu betul-betul hadir itu saja kita inginkan. Ya alhamdulillah beliau menengok cukuplah syukur bisa dapat berkah sebenarnya. Cuma perlu kita sambil mengkaji, memperdalami segala-galanya kita kaji. Maaf katakan yang buka syarat-syarat ini syarat-syaratnya. Karena Nabi al-Qais al-Qaisu majhul bil isyarati, orang yang intelek, orang yang diberikan keistimewaan dari dia paham dengan isyarat. Kemudian si Saman tabiatnya waktu hidupnya beliau, ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai dia kepada makam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang-orang menuntut ilmu. Terus setengah penuntut kekasih Allah lagi kecil senang bergaul ilmu. Ya ada orang ada sama sekali dari kecil sampai tua kadang tunjuk. Setengah ada bakal menjadi orang-orang akan menjadi orang dikasih Allah, menjadi orang besar. Jadi kecil suka sih bergaul orang yang baik. Itu setengah ciri. Nah, tanda-tanda. Ya memang orang yang jadi besar tuh pasti di kecilnya itu ada kelebihannya. Ada. Nah, ada namanya nih. Kelebihannya masih ada suatu. Kemarin juga orang bertanya, Pian pasti tahu, karena orang-orang sedaging dengan dia. Apa sebabnya dia mati? Si A itu sudah karena masih muda, sudah keramatnya luar biasa tingginya. Namun dia berikan keramatnya. Kucingnya hadir waktunya berdiri. Kucingnya masuknya ke dalam majlis kucing, dia kayak mau dibahas. Itu dia malu, tak keramatnya. Jadi apa? Pengen beri apa dan tujuan apa? Si Quran itu sampai jam itu. Kita bilang Allah alam. Cuma kata bilang dia itu diberikan kelebihan waktu sebelum lahir sudah ada diberikan oleh yang lain. Namanya itu pun kita diberi orang. Sebelahnya sudah dikatakan lahirnya malam ini malam Jumat jam 9. Itu diantaranya. Cuma orangnya kok aneh kan, minyak lagi kecil aneh orangnya. Ini aku tujuh keterampilan. Ya. Tuh kayak komputer, jaga punya komputer. Aku kan bisa tuh. Orangnya kan dari rumah dia. Ya. Tapi nyaman apa didengarnya insya Allah kayak kasih menyuarakan aja. Orangnya pak amalan, bis-bis dia kasih amalannya. Jadi dia beli wawan dia. Kalau makanan paling biasa, cuma makan ada mainan. Jadi jarang kesaruan. Jadi nggak diundangnya. Diberi Tuhan tahu ini tuh. Kalau nang sawan tuh nang disuruh baca nang syubhat. Pergi nang haramnya dia. Sama gitu aja. Nah, dia boleh. Jadinya kan disebar dibayar ada. Jadi lucu. Jadi itu mati orang dibayar. Tahu ya. Jadi kriteria dirasakan yang disuruh hadir dibayar ada nggak? Jadi kira 10 dibayar pun 1000 hadir. Itu bagian Allah kita kada tahu mana. Allah memberi. Sekarang alhamdulillah itu kan banyak buat ahli-ahli baik nyantangan mana-mana kan sehingga hadir di majlisnya. Dahulu itu waktunya itu dihina orang, waktunya mengaji dihina orang. Tapi dia kadang melawan. Tinggal aja tuh, tanggal ada. Caranya itu kalah. Tapi itulah Allah memberikan. Jadi maknanya kita seseorang itu kada kawan mempunis ke ini kada kawan. Sebentar
Allah hendak meropas dan memberikan sesuatu kelebihan. Cuma kita disuruh senantiasa berkenan berdekat orang-orang yang diberikan kelebihan. Memang kita perhatikan sudah, masjid Rasul. Bila orang itu dari bidayahnya, dari awalnya banyak caci maksiat dia banyak yang telah diangkat Tuhan. Dan tidak apa-apa ada, tapi dia banyak itu akan diangkat. Terus tangan kiri waktu menjadi aulia Allah macam, karena dia dapat kerja itu membuat ini macam orang ini. Selain dari itu, kalau beliau sisa meniranya Allah, beliau suka bergaul dengan pokara masakin. Sini orang pokara sana sini bergaul. Memang itu untuk membuatkan kita sepenjang tamak. Maka bila saya tamak sulit merubah, sulit mana mau batik dia tamak. Ini berarti kita bagi orang masyarakat ini supaya jangan ada hari itu kita tadi sifat orang-orang miskin misalnya anda, tapi ini pokara masakin siapa? Orangnya yang sabar. Ini ada pokara masakin yang bicara dalam sana. Sudah orangnya fakir miskin, orangnya sombong. Mana sombongnya? Nah lagi kemana pengajian gak ada mau, para orang yang baik gak ada mau. Sudah hidup fakir, Tuhan ditinggalkannya. Ini nampak dimurkai. Itu nampak dimurkai oleh agama. Ada yang mulia di mana? Fakir miskin, dia usahanya pas-pasan miskin. Ada yang kali cukup dibutuhkannya, atau pakai, tapi tetap perintah Allah, dia tidak mengabaikan, tetap perintah Allah. Ini yang dipuji dikatakan Nabi 500 tahun Rasul pada orang kaya yang syukur, kaya dermawan, dia orang kebaikan, apapun suka benar akan tinggalan. Tetap terwili 500 tahun dengan fakir, miskin orang yang sabar. Kita kedua ini berdoa. Kayak Nabi Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan. Kita banyak keduanya. Kita mari tahuni mari musuni tosin masyarakat ke rumah. Nah masih lokal dulu sana. Udah ngobrol saya minum teh. Mana sini kan anaknya dulu Dulunya Allahumma ahini miskinan wa amin misalnya. Wadi. Untuk kan? Suami miskin kayak itu usaha apa? Jadi pembimbingan kesuci masih kita dua aja kan miskin. Tapi ulun lain sih tafsiran miskinan tu. Ulun nasi ada yang baca dalam hadis, baca dalam kitab hadis tu miskin itu dengan mana? Iya, dengan mana ya Allah hidupkan aku ya kan? Orang senantiasa dikasihani. Biasanya Allah kata Rasul tunggus dan matikan hamba seorang dikasihani berarti mati berarti orang pakai tafsir itu belum baca tawarikh. Jadi jangan baca jadi harus baca. Aku mana kan cakap satu kalimat itu maknanya banyak. Tidur kita banyak baca kitab belajar. Sama miskin kita mandi kemudian orang kedua. Bahasa kitanya, ya Allah jika umur pun tinggal nih, jangan membawa mudarat dari hamba ke orang lain, cakapnya mati akan. Bila umur hamba ini yang sisa tinggal nih, membuat kebaikan dari hamba dan kepada orang lain, panjangkan. Wanita, nonton dulu ini. Panjang umur manusia tidak mempunyai hukuman benar, cepat mati, bukan takutan. Jika umur punya diri yang tinggal ini, macam mau modal diriku dan orang lain, jangan takut mati. Jika umur pun tinggal ini membawa kepada diriku selamat daripada orang lain, silakan. Kami tambahkan. Bisa aja bisa umur bertambah dengan amal. Siapa bertambah? Nang tatap itu kalau terbawa amal. Sudah maklum di hadis. Zaman Nabi Daud datang Israel nih. Jadi Nabi Israel Daud tuh pemuda tuh. Itu orang baik mana rajin beramal. Sehingga aku di kampung melihat. Cuma Allah merintahkan 6 hari lagi akan ku ambil nyawanya. Wah, ini Nabi Daud jangannya muda, belum kawin lagi.
udah tua tahu siapa kok berita Tuhan. Siapa aja baru kawin 2 hari tak punya. Begini. Kita biasa betul orang kawin turun di mangkok nanti. Bisa di sungkan. Di pasar apa juga bisa langsung meninggal. Hanya maksudnya mati lagi, tak uat lagi. Biniannya mati, jangan lagi. Nah, tapi dia gampang aja mati bini itu 2 hari kawannya orang. Jadi banyak laki yang menggagah mati bini, tangis buaya. Mata jangan mana nak ini bujang nak baru, bujang baru saja menunggu. Allah. Jadi tangisnya tangis sendiri kedengaran. Nabi Daud memberitahu seorang muda tadi, beritahu, pemuda, kamu 6 hari lagi akan diambil nyawamu diisi jadi aku malapun. Kamu udah tenang aja, tapi ini orang berilmu, kita takutan. Jadi mati untuk kota dan itu hutannya mati dari bersiap, karena ajaib sudah Allah menjadi Tuhan kan. Aina takunu yudrikumul maut. Di mana sampun ada mati dan mengajar kamu, boleh kita mengajar. Kamu mati kita macam, ajar kata mati. Jadi kita harus siapkan untuk makan matiannya nggak dikuburin. Kalau kita siap, para amal saleh, kan kita pasti mati siapa aja mati. Kau nafsu dari kudur maut itu pasti. Si muda, Allah nggak rezeki dia tanam hari rezeki bingung. Kata pemuda, tadi begini apa? Nanti gue nyetikku. Untuk baru ya. Oh, berikan sedekahkan dan kebaikan hingga cukup aku sedih makan dan sedih aku mati. Sudah tiga Allah lihat sampai 6 hari Nabi Daud dengarkan aja ada kan yang ngomongin. Ternyata ada kejadian. Katanya terdengar innalillah barangkali sebelum Nabi Daud di sini. Kan dia ingat sama kelupaan sama kebanyakan dicabut dikira dia bisa lupa mereka. Nah, kayak kita bisa lupa kebanyakan situ-situnya dicabutnya diurusin. Nah, itu sendirinya kan. Nah, dari kayak udah undangan sini. Ada yang masih kok ini. Nah, karena sendiri dia ingat ada punya aku, punya Allah. Karena ada punya kita ada. Jadi justru itu kita punya sudah insya Allah. Bila Allah menghendakinya, kadang kita maaf, kadang ingat kedepannya kita. Jadi kita jangan mau kenapa jangan kalau orang itu jangan menewas. Kada salah kan? Karena ingat itu bukan punya sendiri, hiburan semuanya. Nah, akhirnya ternyata berapa bulan dalam hadar itu diambil 6 bulan. Datang Israel, nyalu hujan. Namanya pun Nabi Daud, namanya Daud kebahan, sih. Dan bukan lupa dengan Daud teh. Ini sekalinya tadi di antara hati ada rezeki minimal bisa disedekahkan. Ditambahkan tuh umurnya 60 tahun lagi nya. Nah, dari situ lah namanya bisa jadi kita sedekah. Apa sebabun? Izidil umur. Saya riwayatkan as-sedekah. Tutwil ulama memanjang umur. Ada bulan mereka ya. Jadi jadi ikan di sini kan. Dan sudah maklum kita buat kebaikan itu menolakkan bala bencana. Jadi berupa apa yang bisa, kada bisa kita harta banda amal, apa lakukan. Aku tidak demikian. Kemudian si Saman kelakuan beliau lagi senang khidmat kepada ulama. Kalau ada ulama datang ke Madinah beli khidmat, kan sudah maklum. Khidmat itu penyebab dibukakan Allah pintu-pintu hidayah, pintu-pintu ilmu pengetahuan. Istilah ulama usul mengatakan apa? Min barakatil ilmi khidmat talamis ala syekhihi. Bertambahnya ilmu seorang itu dengan saat khidmatnya sebut kepada guru-gurunya. Tapi kita khidmat hati-hati. Jangan sampai khidmat itu menjadi sebab penambah diberikan ilmu, beri salah adab. Kita harus tahu sebelum khidmat ini apa kesenangannya, baik kelakuan, pakaian, segalanya itu perlu. Om kita kada beradab, nah
Jangan diharap, apalagi peguruan di hulu-hulu. Kita ada kawanan dulu yang hulu peguruan, tapi aku jangan hulu di jauh. Om, Joko om tuh dibaikan, om tuh otak miring kan tuh. Guru kita mengatakan Ibnu Mukhtar di sini jangan menjadi om tuh otak miring. Kita bangga. Jadi suatu perimpihan kepada guru. Ternyata ada sebenarnya masih hidup kalau masakan. Sekarang mau jadi apa? Bahannya beda. Jadi mau dimang bocor orang taksi. Ini banyak sekali banyak. Bahannya kan? Campurakan. Tak beli 5.000. Usulnya di bulan ini Pak Bol di dalam sedikit dulu. Ya kok. Campurakan katanya ada. Bakal ada apa? Kasihan. Jadi itu dimulai maksud berlindung. Mau gimana dia nyari Pak? Beda mana? Jangan mengeluarkan yang kasihan. Itu di dulu ketahuan. 5 tahun di dulu. Sejaman kita. Bakal tuh di mohon dulu. Nyajak mau tanya pembunuhan. Yang banyak orang beri. Jadi guru bertanya, mau kita kali cukup bertanya. Kali ini guru ulahnya, urutan. Jadi jangan ya apapun guru kita sini tatap dulu, tatap guru. Nah jadi jadi mana? Jadi kita ada orang-orang layak tuh menegakkan ilmu, diberikan paham ini bahaya. Dan lagi perangkalakuan beliau, dia punya khidmat kepada orang soleh. Kemana? Datang Madinah, tujuannya untuk kemana? Beliau tunjukkan. Beliau orangnya mulus, kadada ada suatu tirikan saya pada hanya semata menolong. Jadi kita di zaman ini ada menolong, tapi ujung menolong. Itu nggak tuh kerja disuruh bayar. Jago tidak perlu dibantu. Saya sendiri coba, saya satu tas saja. Karena jawabannya saya enggak, saya melihat dulu, disebut dulu dipakai sudah pakai ban kan. Sampai ke tempat menginap aku istirahat, lagi, bikin 5.000 udah om. Ini untuk sangka tadi kan, mau sudah ditarik katanya bisa. Sama dia kita alat seharusnya. Sudah. Maaf ya Pak, tambah jangan. Tambahin. Cukup. Ya, sudah. Tambah 10 gagal. 5.000-nya nolak tadi. Masya Allah. Jadi maaf, mesinnya di kota-kota nanti kita bukan meremehkan, nggak ada, cuma kasihan melihat. Sulit menjadi orang yang mukhlis. Jadi banyak juga ya. Wa marzuna mukhlisan. Allah jadikan orang yang ikhlas. Tapi sebagainya. Kalau memang ada janji diri kita, datang. Kemudian ini kita potong-potong aja. Nah, kita awas kita baca sedikit ngobrol. Oreng aja sih itu oreng. Si Salman beliau ilmunya cukup. Kenapa? Karena beliau memang banyak gurunya. Memang mengikuti ilmu luas itu mengikuti kita waktu menuntut ilmu. Imam menuntut ilmu setengah ujian yang besar oleh Allah. Kita baru mengaji sudah pakai mengaji. Itu jadi ujian besar bagi penuntut ilmu. Baru mengaji sudah pakai orang. Cuma harus jangan sampai kita tergiur di sana, terus belajar. Jangan berhenti di sana, terus belajar. Kalau kita berhenti, sudah ilmu kita ingin situ, sudah. Jadi kita perlu bisa menyadari. Harus memang bukan ujung beda. Semua kita yang membandir pun kalau kita bandir nih. Semua ada yang membandir. Setengah di pondok, cuma kita kalau di kampung, saya main di kampung berapa tahun, kita Melayu, Arab di pernah, Melayu aja. Kita udah hobi Quran, kau 7 dulu,
bakran ini ketujuh benar ngari bilang mulut hitam orang Islam merah pakai benar. Nah, jadi beri orang tak ada bisa ringgit kadang sejompal setengah. Tahunya tahu jompalan dan tahu seringgit setali kita tahu. Jadi kita lah tujuh kita kalau sudah tujuh. Nah, alhamdulillah kita ke pondok itu gara-gara hanya berminahan. Kalau masih ini kebanyakan gagah orang lagi, belum ada takutan. Kalau anak orang ada kelaparan, nyingkir sangat pendapat kali betul kan? Hanya kuah pondok sudah ada terjadi, isu sudah ada hasil usaha. Kali ke pondok, pahala itu sipan. Alhamdulillah. Setahun di pondok. Harus benimah loh, harus tahun setengah di pondok. Baru setengah aku membaca berduri juz pertama. Anak tamat sebangun haji sudah diangkat oleh masyarakat. Tokoh masyarakat diangkatnya, tuan gurunya nggak ada kan? Semua ubah kesamayaan. Jadi ubah Melayu aja bisa. Harus tahu kita mulai alhamdulillah dipaksa jadi khatib dari imam. Itu kan kajian dia tukang baca maulid, maulid ya masya Allah. Dibah, gaji dibayar, berjanji, coba, dibah berjanji. Kita belajar Habsyi tahun 77, itu masih ada kitabnya, masih ada kita belajar. Ada sama Habsyi itu ada. Cuma kita sekarang ada suara lagi. Nah, betul kita sudah belajar di Kuitan, belajar pakai taktib, bukan tangan opak belajar tangan pakai taktib. Oh, lagi mana mau sama tahu? Terus yang kami, kalau orang berjanji. Jadi alhamdulillah kita tahu setahun setengah sudah diangkat. Jadi kan diangkat jadi khatib, jadi imam, banyaknya nanti aku datang memulai. Ada yang membawakan bingkai, ada yang kabin semua roti. Jadi sini ketuknya akan kan bila anak datang roti, datang maghrib, datang isya, ngaji di bujur dekat di ngaji. Cuma jangan tagiur ke situ. Habisnya ada kata lagi, itu ujian bisa. Nah, kita bingung. Pakai alim apa ada? Ini bisa dikit. Kenapa nih? Coba dekat ilmu. Alhamdulillah harus dengan tetap setengah seterusnya di pun sudah dipakai. Harus bikin tahun setengah lagi sudah bisa kita baca dulu. Kitab jurumnya setiap hari 5 kali khatam seorang-orangnya. Betul, ajib. 5 hari sehari khatam jurumnya. Itu bola nyanyian jurumnya. Nah, hidayah Tuhan alhamdulillah. Jadi sekarang masih berkepala. Siapa yang baru berhujah wani kesiban jurumnya. Atau berhujah baru masih bingungnya waktu baca Quran. Jadi kan belajar dia. Jauh dari Allah Ta'ala. Bingung dari Allah. Jika opat dia ke dalam. Jadi maaf, karena nahu itu syarat umul kutub. Ada nahu itu abul kutub. Kita tidak kita harapkan. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah kita mengerti itu, ayo masuk. Berapa belas pelajaran, mana nih mantik, bakal beri tawarin pada. Sudah kita tahu pokok nasi mana masuk. Kalau kita milih pokok ini nasi yang masuk, kita kalau milih, kita gabung semua. Kita tahu ya gabung semua, asal jari semua ada oman semua tahu kan. Alhamdulillah. Kemudian si Salman rahimahullah, beliau diangkat sampai titelnya wali kutub di zaman Sidin. Tanya orang, apa yang sebenarnya bikin di sini dan aku siap mengamalkan, masa sih amalkan nasihat ini, berasa pasti mengamalkan ini, termasuk waktu kelompok 2 kotok. Mana amalan sini? Mudah aja. Kita dulu waktu belajar, ini belajar kita dulu baca apa, terusnya belajar dan none, menakib si samane, baca betarus aja tahun 75-an. 75 kita belajar. Baru di pondok setahun.
orang pina asik menaiki sih sampai sama tempat belajar. Nah, belajar jangan dulu. Jadi baca apa tafsir ini? Jadi ini begini aja amalnya mudahnya amalannya tapi mendapat untuk fadilah wali kutub. Kita bingung tapi kita hanya hanya mengerti di bawah Tuhan. Itu lebih pendek. Mana doanya? Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmi ummati sayyidina, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Itu jadi apa kasih diulang habis salat subuh. Kita baik sudah kita dibawakan Tuhan paham. Oh benar. Terjemahnya kurang lebih Allahumma ghfir. Ya Allah, ampuni engkau bagi umat Muhammad. Cukup umum semua tapi kita orang mana Masyriq, Maghrib. Jadi benar. Tidak mau orang bisa mendoakan orang yang kadang-kadang melainkan orang tuh butuh untuk ikhlas. Oh pantas jadi jaga tuh karena keikhlasan dan ketulusan mau mendoakan orang. Karena kebanyakannya manusia itu sifatnya mendoakan pribadi. Orang itu jarang perbedaan antara Mas Maghrib pada sedunia. Jarang. Ini kita minta ampun. Luar biasa luar biasa hati itu ngomongnya. Kita kan jadi orang ikhlas cocoknya. Kalau kita diberikan Allah paham. Dia pun kita berikan rahmat ya Allah. Umat Imam berikan rahmat. Berikan kasih sayang, berikan kemudahan, berikan rahmat itu macam-macam tafsir banyak. Ada rahmat diberikan ketenangan, tentang hidup tersabdi Roma, hidup tenang, rezekinya mudah. Dimanapun dia ibadah senantiasa ada kekhusyuan, itu dapat rahmat orang. Di rumah roh rahayu, jadi anak buahnya damai, gak ada bakal lagi. Ini pun lagi bini damai, kata dia itu ini. Boleh kata ke bawah usaha, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya bini. Minta maaf nanyain nah. Kada kontokan kulit-kulit kata dia. Udah boleh sih. Nama apa abahnya? Syukur sampai aku sigar. Pas kena bawa apa sigar sudah alhamdulillah. Dia lah. Ini setengah jenayah dihabiskan. Setengah orang saat orang bersadar. Dia tanya, bini selalu menghibur suami. Dan ini santri-santri bini cari benar bini supaya bisa menghibur benar. Jangan datang. Apa tadi? Didoakan. Siapa nih? Uring deh. Nah ini suhu sakit kepala. Dicari yang menghibur terus bini itu. Setengah bila ada orang itu bininya farahkan bininya selalu menghibur. Allahu Akbar. Yang ketiga doanya mana? Allahumma astur umat disini. Ya Allah tutupi segala kesalahannya, tutupi keimannya bagi umat penghulu Nabi kita Muhammad. Imam tadi suruh di hadis apa? Siapa apa? Man satara aiba satarallahu aiba. Man ayyara nas'ira. Siapa membuka kaiman surah akan dibutuhkan kaiman. Jadi kalau yang menutupi itu Tuhan. Jadi suruh kita. Yang keempat Allah menghibur umat Islam. Ya Allah tutupi kekurangannya, tapalikan kekurangan ibadahnya ada kalau ibadahnya ada kurang ikhlas, kurang sempurna. Tutup yang sempurna. Bagi Nabi ini di waktu pada masa di pertimbangan. Dan ada Nabi kita ada di atas umatnya timbangannya pina masih belum bergerak pina kebaikan dan keburukan Nabi timbang surbannya kebaikan supaya buat kebaikan. Warna baik malaikat mengeritik. Kira Muhammad itu tentang suara. Jangan dikritik. Apa pun lakukan Muhammad siapa? Ya kan? Ada suara. Berani lagi malaikat. Ini yang kita harapkan nanti kita waktu pertimbangan dari samping kita surban sidin. Ini kita harap. Ya kita sentiasa lakukan sunnah beliau, ikutilah sunnah beliau. Ima perbuatan beliau, yang pertama kita ikuti. Berarti maaf Pak, kalau kita di hadis, kita di hadis. Dari situ kita mencari di mana saudara itu. Kalau kita di hadis, cari di mana. Hadirin rahimakumullah. Kita maghrib sama dia tetap. Persepsi banyak mana nanti mah kita potong. Kemudian keramat beliau sangat cuma kesimpulannya beliau termasuk wasitah umat Rasul untuk segala-galanya. Kalau kita ada sesuatu ditimpa musibahan apapun coba bertawasul dengan beliau. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan dengan wasitah. Tetapi kita menolong Allah bukan beliau. Ada
ada orang mengaku nak kedakon bagaimana kita syirik ya, mesti tahu salah. Itu di ayat-ayat banyak. Nama birahmatika ya Nabi kita ya birahmatir ya orang. Itu semua wasilah. Kita disunyi. Nah, kemudian kesimpulannya si Saman Sidin ini sangat banyak sekali kelebihan beliau dan karmat beliau. Cuma di antara itu tadi kita seperti apapun kita pernah berwasitah dengan beliau 3 kali, kebakaran 2 kali, waktu kali gelombang di sungai sekali, umat gelombang lebih semeter, hukum halus. Sudah ingat, ya Allah, tolong hamba-hamba. Lalu tidak baca Fatihah dan badan. Ya Allah, tolonglah hamba, maksudnya. Jadi kita panggil, ya Saman, Engkau sebagai interpresita, bantu hamba berdoa aja kepada Allah, dan Engkau doakan sebagai hamba supaya gelombang menuju hamba itu menyingkir. Kau lihat di tengah-tengah itu, ya, kanal, di banyu itu kanal. Aku 3 meter, hilang. Desa gelombang itu tergana. Selamat kita. Jadi kita yakin. Ini jika orang hampir kita masih belum hakul yakin, dia sendiri menyaksikan hakul yakin. Asal begitu yakin nanti bertawassul kepada awliya Allah. Allah akan bertolong. Bukan menolong, bukan si wali, dan cuma sitanya aja. Allah Subhanahu wa taala semuanya Allah yang menolong. Tidak ada makhluk yang bisa menolongnya Allah. Cuma kita berwasita. Di dunia kadang-kadang kita anak-anak namulah sim sering tahu aturannya. Cara orang pintar bisa. Tahu sih betul, selesai. Nah, ada baru sejam selesai musik. Itu di dunia. Kalau kita tahu gimana aturannya ini. Nah dengan ya Allah kita harus. Itulah diantaranya. Kemudian beliau diwafatkan Allah pada hari Arba'a, hari Rabu 2 Zulhijjah. Sudah banyak tidak. Cuma kalau lihat sebetulnya dia itu kita memang kurang serius. Seperti kita ingat-ingatilah, jangan ini kandang. Kita mengingati masih Saman supaya kita mudah-mudahan seberataan kita subihan seberataan kita punya supaya subih kita menelitian mengingati si Saman ini kita kurang serius nih. Berarti kata lillahi ta'ala yang ini ada tujuan. Jangan kita membaca di sini subih ingat kalau pun sini ingat nasihat sini. Itu tujuan kita untuk kita ambil pelajaran. Kalau sudah mengingatkan para nabi berasul ini bisa lagi dicapai hanya bisa para aulia. Ada lokal itu siapa? Imam siapa? Itu pengarang Zubat Ibnu Rislan yang salah. Walam takun nubuatun muktasabah wa in rakha fil khairi a'la akhawah. Tidak akan bisa didapat para nabi Rasulullah selepas tinggi apapun ibadah tidak bisa. Tinggi benar lagi ibadah tidak bisa. Karena sudah habis. Maka Muhammadun al-Bahmin rijam walakin Rasulullah khataman nabi. Tidak lagi. Jadi para wali-wali kita bisa, insyaallah kita bisa. Kemudian beliau umur beliau pada tahun 1000 mati berarti tahun 1189 dari hidup Nabi. Jumlah umurnya beliau 59 tahun dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kubur dan segala istri Rasul. Beliau menjaga kubur istri Rasul. Oh yang bersih, masya Allah. Sekarang ada sulit sedikit ziarah ke kubur istri Rasul. Kata cuma ada kita ini mengajar itu akal mengikuti orang mati mau mayat ikut mengilik jadi orang wah kita dapat pulang gitu. Kalau masuk ke dalam bila kali itu bisa masuk di itu sudah dibagi jadi jangan makan kita empat ikut membawa naik. Faedah macam nanti sisa barang siapa melazimkan membaca manaqib Syekh Muhammad Saman pada tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan.
Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan Muhammad SAW, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan memberi rezekinya yang halal serta dimurahkan hatinya kepada jalan akhirat. Dan lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan segala hajatnya selama hajat sama hajat urusan dunia atau hajat urusan akhirat. Insya Allah dikabulkan. Hal ini ini sedih melakukan memang. Saya yakin ya, cuma tuh kalau bisa jangan kenapa kita bisa bertambah dan bagaimana kita samanya supaya kita sulit ibadah. Jangan tujuannya cuma kita mengingat ini untuk mengambil berkah dan mengambil contoh-contoh perjalanan siksa. Amuan pintu rezeki dengan alhamdulillah. Cuma supaya kita bujur mulus ikhlas. Karena kita melihatlah maaf, yang baru banding kalau lihat kita mendengar sendiri banyak majlis untuk penarik orang. Katanya siapa hadir ke majlisku ini nanti ku bacakan tahlil sampai di 500 sampai 500. Jadi nah orang kesambiang pada hadir harta tahlil sih nih jago nih pakai. Banyak tuh yang gitu. Orang disuruh mandi sebelum datang dulu jadi ikhlas. Bukan karena ada sesuatu yang jadi ikhlas. Insya Allah mendapat. Karena sudah ulama lillah yang yatim Al-Quran yang hadir itu sudah dikatakan dalam sebutan. Amal karena Allah pasti pesan mendapat nilai. Insya Allah amal yang ada karena Allah akan terkandas. Nah kira-kira mohon maaf di sini saja, mohon maaf. Dan sampaikan ada 4 sedikit bagi kesempatan dan kita senantiasa selalu mencintai para kekasih Allah, pertama pada baginda Rasul dan seterusnya sehingga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah wa yakum bihi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Dua tasbih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ajma'in. Allahumma ij'al hadzal isma isman mubarakan lahu waj'al bi ta'atika istighfalahu wa talabil amalika ijtihadahu. Allahumma ij'al waladahu rizqiyan muhayra putri binti Humaydi. Allahumma ij'al waladahu waladan salihan وطاعة لأمره وطاعة لربه. اللهم طلع عمره بصحة وعافية وحفظ بزيادة عمله واختم بالصالحة أجله. اللهم اجعل إيمانه كإيمان نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. اللهم بارك به وانشر منه واجعله في عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهها في الدين وعلمها علم التأويل وعلمها كله واجعلها غيرة لأبويها يا حي. وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. قبل الله ومنكم. أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى. أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا.
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فاز لما اتقى طه الذي باللقاء Jangan kenapa? Ya sudah. Biaya. Ada nabi pikir. Gini lagi kan? Ini dapat kebalik kan? Ada juga anak-anak mama. Ini kakak ini. Nah, iya tebut nama jam. Terus sombong karena kan palingnya di bawah. Ini di sini tuh. Ini kepalanya di sini. أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال لي بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا ما فضله أمنا أمنا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا
Ay, gini-gini lagi kan. Ini itong ginapan sa balak na. Adi yung ka ng kanang mga mama. Ini ka kanang kanang na. Iya buat na namak jam. Terus songkang ka na kang palangnya di bawah. Ini di sini.